27 Sakri to take on Gumteshwar Margaon. Reverse sweep again, missed out. Dot delivery. All these trophies, the man of the match trophies, till the last, the winner's trophy. Every trophy has been sponsored by Shri Babu Mandrekar in loving memory of his late wife Bindya Mandrekar. And all these trophies specially minted from the Sada Sports Ready. Toe into the bat. Straight to the bowler. Dot delivery. Nicely played and found the gap, but straight to the fielder at extra cover. Will just be one. First runs on the board as Gaurang Dhuri opens his account. Has been in some terrific touch these days. Needs to continue on this different kind of wicket here in Anjuna. Advancing down the wicket in the air and cleared quite comfortably. First maximum. Score moves on to 7 with that 6 after completion of the first. All the wishes have been given by Shri Rahul Matkar, the owner of Arav 11 Sheldon, to Sahil Mangankar and his team. After completion of the first, it's 7 without loss after 1. 7 without loss after the first over. Change in bowling, it will be Vicky Karapurkar. That's up and has been pulled in. Rajesh Gosavi on the fence and keeps it to just so just 2 runs in the end. Really good effort on the boundary rope by Rajesh Gosavi. Nick outside edge, and that will be a dot. And gone straight to the fielder, looking to up the ante at the beginning and departing is Gaurang Dhuri. He's gone for 3. It's 9 for 1. Madiha 11, Mapsa. New man in, Sadiq Raza.
Good delivery, dot delivery. Again, that's what experience does when you have different forms of the game. Good delivery, and we'll just find one. Single 20 over after completion of the second. It's 10 for 1. 10 for 1 after completion of 2, but still one delivery remaining. In fact, dot delivery 20 over. After 2 overs done, it's 10 for 1. So after completion of 2, it's 10 for 1. And Sahil will continue from the Sacred Heart of Jesus School end. That's up in the air. The keeper has fallen over. Might have just been slipping. And dew is coming on the park, and if you don't have a proper grip on your shoes, you are tend to slip. Good delivery. That's a dot ball. Nicely played. Down the ground, straight to the fielder, and will pick up just 1. This being the third over in progress in this batting of Madiha 11. Score moves on to 12. That's up in the air, squirted away, but will fall safely and will pick up 2. Sadiq Raza, big tall man, long strides, in fact short strides in the wicket. Score moves on to 14. Swing and a miss. Chance of run out. Oh, not quite. Leg by is a signal given by the umpire. Officials in the middle. Officials in the middle. Rajay Signapurkar and Sadgiri Naik. Both very experienced umpires. Talking about the lighting. Arohan Rentals.
Fabulous bit of lighting this, set by Avishkar Mone and his team. If you need these kind of lights for your tournaments, you need to contact him. But that's gone out of here. Shimmy down the wicket and over the top and out of the park for a maximum. After completion of the third, it's 21 for 1. 21 for 1 after completion of 3 overs. Madiha 11, Mapsa. Change in bowling, it will be Rohit Pavle from the opposite end. 21 for the loss of 1 after 3 at the halfway stage in the batting of Madiha 11, Mapsa. That's up in the air and cleared quite comfortably. Short delivery and Rabbani along with Sadiq is cutting loose. Sadiq with that maximum. Reverse sweep attempted, missed out. And that will be a dot delivery. You need to be careful while you are trying for the reverse. The switch hit. If you are adjacent in the wicket, umpires will have no hesitation in raising their fingers. This belter of a wicket has been prepared by Bhim Singh Wantamuri. Again, down the wicket and taken. Cool as a cucumber is the skipper. Sahil Waingankar taking the catch. And the tall man, Sadiq, will have to head back in the pavilion. It's 27 for 3. For 2. New man in Mohiddin. Short delivery, high on the bat. Rohit taken quite comfortably. Hurried the batsman with his pace. And in awkward position to pull that one, Mohiddin Narangi has to head back for a golden duck. It's 27 for 3. In a spot of bother now, Madiha 11 Mapsa. Here's Aditya. On a hat trick in the air. And that's taken. Third wicket. And the third hat trick of the Diesel
Boys Trophy. Has also departed. Hat-trick achieved by Rohit Pavle. A new man in Ritu. Ritesh Parab has got the power. Let's see if he can be that stronghold in this batting. Reverse sweep attempted, missed out. Dot delivery. Excellent over coming to an end. A maximum at the start, but then a hat trick for Rohit Pavle after completion of the fourth. Huh? It's 27 for 4. Change in bowling. It's Arjun Nepali from the Sacred Heart of Jesus School End. Requesting the Ghumteshwar Margaon. Please report as early as possible. Looking for a swipe on the onside. Missed out. Advancing, that's wide. Another one has extras. That's gone over. And that will clear the fence. Oh, that man at covers. Gone for a boundary. Ritu. And Rabani in the middle. Shimmy down the wicket and gone. Easy pickings for the keeper. He's been smartly stumped. Allowing him to come a little forward and then missing out. And in comes Vinesh.
Knocked him over, gone. You miss, I hit. And Vinesh also departs. He's also gone for a golden duck. It's 32 for 6. New man in, Nikesh Panjikar. That's gone for 4. Boundary gets off the mark straight away, does Nikesh. Score moves on to 36. Swing. And that's wide. Extras. Score moves on to 37. This being the 5th over in progress. One more over to follow. Nicely played. Watchfully played. And will get a single. Coming back for the second chance of run out. At the bowler's end. Not quite. Trying to throw at the stumps, but he threw at the feet of the bowler. 2 runs to endure after completion of the 5th. It's 39 for 6. 39 for 6 after completion of 5 overs. Madhya 11, Mapsa. Change in bowling. And here's Amay to bowl the final over. Short delivery. That's outside the off stump and that's wide. Extras. KN Ritu, as how powerful he is, can get a couple of maximums in this over. Can he strike big? No, he can't, but will scamper across. Nikesh Panjikar. Too far backing up and also running quickly. Will just be 1 in form of buys. Good delivery, dot ball again. Excellent delivery from Amay. AD gets his Yorkers right. He nails them properly in the last over. That's up. And that's gone behind us. Thudding sound on the roof. And a maximum from Nikesh Panjikar. Short delivery. And that short delivery has been clobbered.
Score moves on to 47 with that 6. Gumteshwar Margaon, please report as quickly as possible. Full toss and same direction. Fielder will watch it sail over. 2 in a row from Nikesh Panjikar. Score moves to 53 with that maximum. Doesn't play much, but when he plays, he impresses one and all. Every opportunity now to hit 2 in 2. What has Amay got? He's got a delivery, but the keeper has fumbled it. That will just be one in form of buys. Review has been taken for a wide. Intelligent umpire will intervene to check whether that's a wide or not. It's a fair delivery. You can continue. Bye is given. Last delivery coming in this innings of Madiha 11. Mapsa. Nick. And that will be a dot delivery. Apart from those two maximums, didn't really go well as far as the innings, batting innings of Madiha 11 was concerned. They managed to get 54 for the loss of 6 wickets. Top scored by Nikesh with 18 runs. Rabbani also supported him well with 17 and Sadiq with 9. Talking about the bowling, Sahil Waingankar at the start was very economical. Then V.K. Karapurkar, solitary over, gave just 3 runs. And Rohit Pavle was the pick of the bowlers. 1 over, 6 runs, 3 wickets. And all those 3 wickets consecutively taking those wickets to mark his 3rd hat-trick in this tournament. First one achieved by Nagbhushan Gaonkar yesterday. Siddesh Gadekar with 5 wickets in 5 deliveries, and now Rohit Pavle 3 wickets in 3 deliveries. Target of 55 runs will be required to win. हेलो चिक धन्यवाद श्याम जी कलगुड़कर
उपस्थित क्रीडा रसिकांचं कॉमेडी कक्षामधून मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. चला, आर्यन पॅन्थर 77 साकवाळ क्रिकेट टीम आणि घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट टीम संगनायक. चला, आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. आर्यन पॅन्थर 77 साकवाळ क्रिकेट टीम. आर्यन पॅन्थर 77 साखळी क्रिकेट टीम आणि घुमटेश्वर मडगाव दोन्ही टीमचे संगणक. चला, प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये नाणेफेकीसाठी या. पहिलाच बॉल निर्धाव चेंडू गणला गेला. स्ट्रायकिंग गेला, बॅटर तयार आहेत. क्लोज असते यार. ओ, स्विंग अँड मिस. याही वेळेला बॉल निर्धाव गणला गेला. स्ट्रायकिंग गेला फलंदाज आपण पाहतोय साहिल मोठ्या फटक्यांच्या आहारी चालले आहेत, मोठ्या फटक्यांकडे जात आहेत. क्षमता देखील आहे या खेळाडूकडे. अनेक मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये या खेळाडूने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. साहिल वानखेडे करते यार. रिव्हर्सचा प्रयत्न देऊ, पॉइंटला झेल. 0वरती आउट. काय कॅच टिपली आहे, जबरदस्त झेल टिपलाय. पहिला मोठा धक्का. साहिल वांगणकर नावाचं वादळी ते शांत केलंय, साहिलला आउट केलंय. पहिला धक्का मिळालाय ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीमला. महिदा 11 म्हापसा क्रिकेट टीम जबरदस्त कमबॅक करते. साहिल वांगणकर यांनी निराश केलंय. सोस्तात माघारी परतले. त्यानंतर नवीन फलंदाज राजेश मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. राजेश गोसावी. खातं ओपन करायचं बाकी आहे. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 0 आहे. 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. चांगला चेंडू सन्मान इथे दिलाय. फॉलो थ्रू मध्ये बॉलला थांबवलंय. धाव येणार नाहीये. मोहिदीन गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहेत. व्यक्तिगत कुड्यातलं पहिलं संघाचं पहिलं षटक फेकत असताना आपण त्यांना पाहतोय. 4 चेंडूमध्ये एकही धाव खर्च न करता एक महत्वाची विकेट साहिलची मिळवली आहे. साहिल वांगणकर आउट झाले. और पिच बॉल हल्ला केलाय, आक्रमक रूप दाखवलंय आणि यावेळेला मात्र बॉलला पाठवलंय लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. डिझेल बॉईज षटकार. प्रेशर रिलीज केलाय. दबाव बनवत होते गोलंदाज आणि या दबावामधून बाहेर येण्यासाठी एक मोठा फटका गरजेचा होता. तो मोठा फटका यावेळेला फलंदाजाच्या बॅटमधून आलाय. राजेशने ठोकलाय हा दमदार षटकार. डीजे सँडी जरा संपर्क करा. डीजे सँडी. राजेश 6 धावांनी खातं ओपन करतायत. टीमची धावसंख्या 1-6. यावेळेला कव्हर्सला खेळलाय. खूप चांगला फटका. गॅप खूप मोठा आहे आणि यावेळेला हा गॅप चौकाराने पूर्ण केलाय. शानदार डिझेल बॉईज चौकार. टीमची धावसंख्या 10. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 10 धावा. पहिलं षटक संपलंय.
हॅलो. टीमची धावसंख्या फलकावरती 15 होती. राजेश चांगली फलंदाजी करतायत मैदानाच्या आतमध्ये. ॲट्रोटेक पंजिम क्रिकेट टीमसाठी साहिल वांगणकर सोसतात माघारी परतले 0वरती. मात्र त्यानंतर या सामन्याची संपूर्ण सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतली आहेत. राजेश स्ट्राईकला तयार. और पिच बॉल समोर खेळलेत. बॉलला थांबवलंय. फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. गोलंदाज आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय रितेश, ज्यांनी बॉलला थांबवले, स्टॉप केले. 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 5 धावा त्याने खर्च केलेत. पहिलं षटक 10 धावांचं. टीमची धावसंख्या फलकावरती आहे 1 आऊट 15. राजेशच्या साथीला फलंदाज मैदानामध्ये आहे. नॉन स्ट्राईकला महेश, स्ट्राईकला राजेश. अकुटप्याचा बॉल पुल केलाय. चेंडू हवेत आहे. मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये चेंडू सोबत क्षेत्ररक्षकाचा जमलाय मेळ आणि मैदानावरती फलंदाज राजेशचा संपलाय खेळ. लखलखत्या ट्रॉफीचा मानकरी कोण होणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये लागली आहे. आपल्याला या सुंदर अशा ट्रॉफीज पुरस्कृत केलेत बाबू मांजरेकर साहेबांनी. अतिशय सुंदर अशा या ट्रॉफीज, लखलखत्या चमचमत्या ट्रॉफीचा हकदार कोण होणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. बाबू मांजरेकर साहेब ज्यांनी या स्पर्धेसाठी आपल्याला संपूर्ण ट्रॉफीज पुरस्कृत केलेल्या आहेत, त्यांचेही मनापासून धन्यवाद. हलकंसं अपील, पंचांनी अपील फेटाळलंय आणि टीमची धावसंख्या फलकावरती थांबली आहे 15. षटक क्रमांक 2चा खेळ चालू आहे. रितेश गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहे. लक्ष्य आहे ते 55 धावांचं आहे. अजून विजयासाठी 40 धावांची गरज या मॅचमध्ये ॲट्रोटेक पणजी क्रिकेट टीमला. रितेश तयार. स्ट्रायकिंग येईल बॅटर. फुल टॉस बॅटवरती घेतला. ऑन साइडला मिड विकेटला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉल. डीझेल बॉईज चौकार. फुल टॉस खराब चेंडू होता. फुल टॉस पे बने है बॉस. फुल टॉस का मतलब है फुल्ली लॉस. एकोणीस धावा फलकावरती आहेत. आमच्या सोबत गुणलेखन करतायत विष्णू नार्वेकर, त्याच पद्धतीने सूरजजी गोवेकर. tenscricket.in च्या माध्यमातून गौरवजी सावंत आणि त्यांची संपूर्ण टीम आपण ही मालिका कव्हर करतो आहोत. कॉमेंट्री बॉक्समधून मी समालोचक अमोल जमदाडे, अशोकजी नाईक सर आणि श्याम कलगुडकर सर यांच्यासह आपलं मनापासून स्वागत. आमच्या या स्पर्धेसाठी बॉल बॉईज आहे आकाश उर्फ डंबा. आमचे ऑफिशियल वामनजी मयेकर सर, जे लिजंड अंपायर आहेत गोवा राज्यातील, राजेश शिंगणापूरकर सर आणि शिवशरण दाभोलकर सर. अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम या स्पर्धेसाठी आणि ही स्पर्धा एका वेगळ्या उंचीकडे घेऊन जात असतानाच या सगळ्यांचं योगदान देखील खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर डिझेल बॉईज अंजुना चे सगळे आयोजक ज्यांनी अथक परिश्रम आणि मेहनत या संपूर्ण मालिकेसाठी घेतली आहे. बघता बघता मालिका 4थ्या रात्रीमध्ये पोहोचते आहे. आजची ही 4थी रजनी आणि 4थ्या रजनीमधील 4था सामना तुम्ही पाहताय. अगुटप्याचा बॉल बॅकफुटवरती सर्कल हलकेच तयार केलं आहे आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये फुटबॉल खेळत पॉईंट क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये वधारेल. 1 ने धावसंख्या पुढे जाते आहे. 20 धावा ॲट्रोटेक पणजी क्रिकेट टीम पाठलाग करते आहे 55 धावांचा. महिदा 11 मापसा क्रिकेट टीमच्या विरोधात. स्ट्रायकिंग येईल बॅटर तयार होईल विवेक. व्यक्तिगत 4 धावांनी आपलं खातं ओपन केलं विवेक यांनी. तो स्ट्राईकला तयार आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज मोहिदीन व्यक्तिगत दुसऱ्या टीमच्या 3ऱ्या षटकामध्ये आहे.
यूट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडले गेलेत आपलं देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. या पुढची लढत आर्यन पॅन्थर 77 साकळी क्रिकेट टीम बनाम गुमटेश्वर मडगाव. ओह क्या बात है, गेंद अंदर, डंडी बाहर, गिलिया बिखेर दी, चारों खाने चित कर दिया. तिसरा धक्का मिळालाय बॅटिंग करणाऱ्या ॲटोटिक पणजी क्रिकेट टीमला आणि महत्वाची विकेट हातामध्ये आली आहे. विवेक यांचा खेळ इथे संपलाय व्यक्तिगत 4 वरती. टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय 3 बाद 20. प्रितेश नाईक नवीन खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालेत. प्रितेश नाईक यांना या सामन्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि जबाबदारी तेच घेतात ज्यांच्याकडे आत्मविश्वास असतो. जबाबदारीने केलेल्या कोणत्याही कार्याला, आत्मविश्वासाने केलेल्या कोणत्याही कार्याला संकटांची कधीच भीती नसते. संकट ही मुळात तुमच्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठी येतात आणि यावेळेला ही कडी परीक्षा देण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज तयार प्रितेश. अजून विजयासाठी 34 धावांची गरज आहे. 20 धावा फलकावरती लागले 3 गड्यांच्या मोबदल्यात ॲटोटिक पणजी क्रिकेट टीमला. षटक क्रमांक 3 मध्ये आपण आहोत आणि खूप चांगली गोलंदाजी पेश करतोय मोहिद्दीन, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं, ज्या षटकात खर्च केल्या होत्या पहिल्या 10 धावा आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 1च धाव 2 चेंडूमध्ये खर्च केली आहे. लेग स्टिकवरचा बॉल पुल करण्याचा इथे प्रयत्न केलाय. स्क्वेअर बॅकवर्ड स्क्वेअरला बॉल चाललाय. त्या दरम्यान 1च धाव टीमच्या खात्यामध्ये वृद्धिंगत होईल. 1 ने धावसंख्या बदलली आहे. 21 जो गणपतीचा क्रमांक आहे. 21 मोदकांचं नैवेद्य, 21 दुर्वांची जोडी आपण गणपतीला अर्पण करतो, त्यामुळे 21 हा गणपतीचा क्रमांक मानला जातो. आणि याच शुभ अंकावरती आतापर्यंत फलंदाजी करत असताना ॲटोटिक पणजी क्रिकेट टीम 55चा पाठलाग करते. महिदा 11 मापसा क्रिकेट टीम विकेटच्या शोधामध्ये आहे. बॅकफुटवरती सरकले तर खराब फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळालं. शॉट फाईन लेगला, साधा सोपा चेंडू होता, अडवण्याजोगा होता आणि यावेळेला मात्र चूक केली आहे. कदाचित ह्या 2 धावा पराभव आणि विजय यांच्यामधलं अंतर देखील ठरवू शकतील. दुहेरी धावांनी टीमची धावसंख्या वधारते. फलकावरती 23 धावा आतापर्यंत लागत आहेत. 3 आऊट 23. स्ट्रायकिंग एंडला डावखुरे बॅटर तयार. महेश डाव्या हाताच्या फलंदाजीचे फटके पाहण्याजोगे असतात. ओ हवा के साथ साथ घटा के संग संग हवाई स्ट्राइक के लिए हवाई सफर है. गेंद उड़ी 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 और जाके सीधी स्टैंड में जुड़ी. मोहित टाकतात, आकर्षित करतात, लक्ष वेधून घेतात. प्रेक्षकांसाठी मोहित करणारे फटके डावखुऱ्या बॅटरचे आपण पाहतोय. 1 ने धावसंख्या बदलते. 30 धावा फलकावरती लागत आहेत. आपल्याला या संपूर्णच्या स्पर्धेसाठी ज्या सुंदर ट्रॉफीज दिसत आहेत, ज्या आपल्याला पुरस्कृत केलेल्या आहेत सन्माननीय बाबूजी मांजरेकर साहेबांनी, त्यांच्याही मनापासून डिजेल बॉईज अंजुनाच्या माध्यमातून आपण आभार व्यक्त करूया. 30 धावा फलकावरती अजून 25 ची गरज आहे. अठरा चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 25 धावांची अजून गरज आहे. सामना डोलायमान स्थितीमध्ये आहे. ॲटोटिक पणजी क्रिकेट टीम इथून सामना जिंकू शकते. महिदा 11 मापसा क्रिकेट टीम देखील इथून सामना जिंकू शकते अशी परिस्थिती आहे. मात्र एखादं षटक किंवा एखादा चांगला फलंदाज मैदानामध्ये जर का बहरला तर मात्र सामना बदलू शकेल. 18 चेंडू 25 धावा. सामना डोलायमान स्थितीमध्ये आहे. कोणताही संघ पुढे किंवा मागे या सिच्युएशनला दिसत नाहीये. आपण आहोत गोवा राज्यामध्ये डिझेल बॉईज अंजुनाची फ्लड लाईट्स मधील 3rd ऑल गोवा पंचायत अँड म्युन्सिपालिटी लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट तुम्ही पाहताय. पहिल्या एडिशनमध्ये
डिझेल बॉईज झंझुणाच्या सर्व पदाधिकारी सदस्यांचे मनापासून कौतुक करावे लागतील. कालची रात्र गाजवली. सिद्धेश गडेकरने 5 चेंडूमध्ये 5 विकेट्स, सागर मोरजकरने विकेटची हॅट्रिक घेतली, साहिल आरोलकरने 20 चेंडूत 61 धावा बनवल्या. हे होतं कालच्या रात्रीचं वैशिष्ट्य. स्ट्रायकिंगला डावखुरा बॅटर तयार. चौथ्या षटकाचा काही सुरू होईल. गोलंदाजी ट्रॅकवरती शादिक गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहे. पहिलाच बॉल वाईड. पंचांची अवांतर चेंडू असल्याची खूण येते. अतिरिक्त धावसंख्या 1 ने वाढते. टीमची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. यावेळेला हवेत खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टिरक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचलेत. 31 धावा फलकावरती आहेत. 3 षटक 1 चेंडूचा खेळ संपलाय. विजयासाठी अजून 24 ची गरज आहे. 17 चेंडू 24 धावा हे समीकरण आहे. एका दुसरा डॉट बॉल गोलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी, दुसऱ्या बाजूला एका दुसरा चौकार फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी आवश्यक आहे. सामना दोन्ही बाजूने पाहायला मिळतो. ऑन साइडला फटका. यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहेत स्क्वेअर लेगला. हवेमध्ये छलांग लगावली आहे, उडी घेतली आहे. डॉल्फिन सारखी उडी घेत झेल टिपलाय. संभाव्य षटकाराला परतवलंय आणि एक सुंदर असा झेल टिपत विकेटचं पतन आलंय. विकेट नंबर 4. ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीमचा डावखुरा विस्फोटक खेळाडू महेश मैदानाच्या बाहेर. सोळा चेंडू आणि विजयासाठी 24 धावांची गरज आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये गौतम दाखल झाले आहेत. एका टफ कंडिशनमध्ये मैदानामध्ये त्यांचा प्रवेश झालाय. 16 चेंडू 24 धावा ही सिच्युएशन ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीमच्या समोर. साहिल वांगणकरने निराश केले. तो सोस्तात माघारी परतला आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण सामन्यावरती झालाय. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सादिक तयार. या वेळेला वाईड बॉलची घोषणा पुन्हा एकदा होते. सादिकची लेंथ खराब आहे. आतापर्यंत 2 अवांतर चेंडू या षटकामध्ये त्यांनी टाकले आहेत. टीमची धावसंख्या 1 ने बदलते. 32. 4 आउट 32 धावा. 23 ची अजून गरज. ऑन साइडला यावेळेला फटका. मिडी विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. डावखुऱ्या बॅटरने आकुटप्याच्या बॉलचा खरपूर समाचार घेतलाय आणि शॉर्ट आर्म पुलचा एक ताकदवर फटका. मिडी विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. टीमची धावसंख्या 38. विजयासाठी फक्त 17 ची गरज. गौतमने 6 ने खातं ओपन केले. यावेळेला फटका फसलाय. चुकीचा फटका खेळले. क्षेत्ररक्षक आहे सर्कल मध्ये. मिड ऑफला एक सुंदर झेल टिपलाय. विकेट नंबर 5. टीमला मिळालाय मोठा धक्का. षटकार ठोकून फलंदाज आउट झालेत. गौतम 38 धावा फलकावरती आहेत. अजून 17 ची गरज आहे. येणारे चेंडू असतील या मॅच मध्ये 14 आणि धावा बनवायच्या आहेत 17. चौदा चेंडू 17 धावा हे विजयासाठी समीकरण ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीमच्या समोर. रोहित पावले नवीन खेळाडू मैदानामध्ये आले आहेत. रोहित यांना खातं ओपन करायचं बाकी आहे. मात्र समोरून प्रितेश नाव स्ट्रायकिंग इनला आहेत आणि गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज शादिक तयार. उंच बरा गोलंदाज हा ऍक्शन पाहायला मिळते. 14 चेंडूंचा खेळ.
आखूड टप्प्याचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर गिरकी घेतली आहे आणि बॉलला पाठवले लांब 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 खूप लांब बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. चव्वेचाळीस धावा फलकावरती आहेत. षटकार ठोकून इरादे स्पष्ट केलेत. सामना लवकर संपवण्याचा बहुधा इरादा स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटर रोहितचा पाहायला मिळतोय. रोहितने एक जबरदस्त हिट केली आहे. बॉलला पाठवले स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. फक्त विजयासाठी 11 धावांची गरज. रिव्हर्सिसचा फटका इथे पेश केलाय. हाही फटका जाईल डीप कव्हर पॉइंट बॉडी लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी इरादे स्पष्ट आहेत. 6 धावांनी सांघिक अर्धशतक ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीमच्या फलकावरती लागतंय. महिला 11 म्हापसा क्रिकेट टीमने 54 धावा फलकावरती लावल्या. 55 धावांचा पाठलाग करत असताना ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीम फक्त 5 धावांची गरज. 12 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज आहे. सामना वाटलं होतं की शेवटपर्यंत जाईल, मात्र जे मोठे फटके आलेत त्यांनी चेंडू आणि धावा यांच्यामधलं अंतर कमी केलंय. आपण गोवा राज्यामध्ये आहोत. तर गोवा राज्यातील डिझेल बॉईज अंजुना यांच्या माध्यमातून फ्लड लाईट्समधील 3rd ऑल गोवा पंचायत अँड म्युन्सिपालिटी लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट तुम्ही पाहताय. समालोचक कक्षामधून मी समालोचक अमोल जमदाडे आपलं सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीम विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. महिला 11 म्हापसा क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये यानंतरची लढत आर्यन पॅन्थर 77 साखळी 77 साखळी क्रिकेट टीम बनाम घुमटेश्वर मडगाव अशी लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार. 12 चेंडू फक्त 5ची गरज. गोलंदाज तयार. आखूड टप्प्याचा बॉल पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला. स्क्वेअर कट करायचा आहे, मात्र चेंडू ऑफ स्टिकच्या बराचसा बाहेर आहे. वाईट बॉलची घोषणा पंचांनी केली आहे. गोलंदाजाला दंडित केलंय आणि टीमची धावसंख्या 1 ने वाढते आहे 51. लेग स्टिक वरचा बॉल आणि याही बॉलला पाठवलंय लांब 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 खूप लांब डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे आउट ऑफ दी पार्क बॉडी लाईनच्या बाहेर. आणि MS धोनी स्टाईलने सामना संपवलाय. स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटर रोहितने दमदार खेळी. प्रितेश पाहायला मिळाले. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर प्रितेश आणि रोहित दोन्ही आक्रमक खेळाडू आहेत. ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीमच्या बाजूने त्यांनी हा सामना संपवलाय. या मॅचमध्ये महिला 11 म्हापसा क्रिकेट टीमचा पराभव झालाय. ॲटोटेक पणजी क्रिकेट टीम पुढच्या फेरीसाठी पात्र ठरते. यानंतरची लढत आर्यन पॅन्थर 77 क्रिकेट टीम साखळी बनाम घुमटेश्वर मडगाव अशी लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज बदलेल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूयात आमचे सहकारी समालोचक अशोकजी नाईक सरांचा आवाज आपल्या कानापर्यंत येईल. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच रोहित पावले. 3 विकेट्स आणि 12 धावा त्याने आपल्या खेळीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. आपल्या संघासाठी रोहित पावले. चला मॅन ऑफ द मॅचचा आपण पुरस्कार स्वीकारायचा आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. यानंतरची लढत लगेच तुमच्या समोर आम्ही कव्हर करू आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मायक्रोफोनवरती आवाज बदलेल अशोकजी नाईक सरांचा. तोपर्यंत मी अमोल जमदाडे काही वेळासाठी थांबतोय, मात्र तुम्ही अजिबात थांबू नका. डिझेल बॉईज अंजुना आयोजित शानदार फ्लड लाईट्स मधील क्रिकेट टुर्नामेंटचा तुम्ही आनंद घ्या. हा सामना देखील तुम्हाला आनंद देईल. सामना क्रमांक 5 आपल्या भेटीसाठी येतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आवाज बदलतोय. धन्यवाद.